नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। जदि आपणकर मेष राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेथिपई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणकर केही निजर लोकंकर मेष राशि होइथाए ताहले भिडियोटी तांक सह शेयर करंतु एवं तांको जीवनर दुख कष्ट को दूर करिबारे साहाय्य करंतु। कारण आमर आजिर एही कार्यक्रम रे आमे मेष राशिर भाग्य भविष्य चरित्र गुण स्वभाव एवं भविष्यत रे कौन हेबाकु जाउछि सेही विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करिबु। ता सहित आपणको किछि एभଳି उपाय कुहाजिबो जहा फल आपणकर अशुभत्व दूर हेबो एवं आपण शुभ फल पाइबा आरंभ करिवे एवं आपणकर धन धान्य रे वृद्धि घटिबो। एबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम एवं जानिबा कौन कले आपणकु अधिक धन प्राप्ति हेबो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं जदि आपणक मन रे किछि प्रश्न थाए आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणकर प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर कौन रही थाए व्यक्तित्व एवं सेमानकर भविष्यत रे कौन घटिबो सेही व्यक्ति माने केउ भली होई थांती। सेथिपई आपणकु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकु पड़िबो। आपणकु निज पई आपणकर व्यस्त समय मध्यरु 5 मिनिट समय दियंतु। आपणकर भाग्यटी बदली जिवो। आपणक जीवन रे परिवर्तन आसीबो। देखंतु मेष राशिर स्वामी हेउचंती प्रभु मंगल एवं मेष राशिर स्वामी मंगल जेहेतु ऊर्जावान एवं नव राशि मध्य से सेनापति अटंती ता सहित मेष राशि जेहेतु अग्नि तत्वर राशि होइथाए एही लोक माने बहुत ऊर्जावान होइथांती एवं अग्नि तत्वर होइथिबारु एही लोक मानंकु अधिक गरम लागि न थाए। आपण देखिबे एही लोक माने जेते गरम हेले मध्य से माने आराम रे सोइथिबे। ए माने अग्नि तत्वर होइथिबा हेतु एमानंक शरीर को गरम एतेटा प्रभावित करि न थाए। एमानंक राशिर चिन्ह मेंढा अटे जहार मुंड बहुत टाण बोली कुहा जाए। सेही बळी एही मेष राशिर लोक माने मध्य बहुत टाण स्वभावर अटंती ता सहित जिदखोर मध्य अटंती। गोटिए काम करिबा पई ठाणी नेला परे सेही काम न सरिबा पर्यंत सेही काम रे लागि थांती। आउ देखिबे सबु काम से माने बहुत जल्दी करिबा को पसंद करंती। एही मेष राशिर लोक मानक पाखरे धैर्य टिके कम थाए। एमाने कौनसा जिनिस को धैर्यर सहित अपेक्षा करने को पसंद करि पारंती नाही। एमानंकर ग्रह नक्षत्र जोगु एमानंकर धैर्यर टिके अभाव रही थाए। एही लोक माने विलंब को जमारू भी पसंद करंती नाही। आपण देखिबे एही मेष राशिर लोक माने जहा कहिबे माने चाहिबे सामना वाला लोक से काम को पार्टीरु न सरणु करू बोली किंतु यह सब बेले संभव होई न थाए जहा फल से माने विरक्त रहंती दुखी रुहंती एवं निज को निज कष्ट मध्य दियंती। एही मेष राशिर लोक माने बहुत चंचल एवं बहुत जल्दी रागी जाई थांती चिड़चिड़ा स्वभावर होई थांती। सेमानंक पाखरे सब प्रश्नर उत्तर थाए तांको कथारे केही हराई परिबेनी किंतु शनि एही मेष राशि रे नीच फल प्रदान करि थांती कारण शनि मेष राशि रे नीच रे ही रुहंती। ता सहित मेष राशिर स्वामी मंगल जेहेतु मंगलंक सहित शनिकर शत्रुता भाव थाए जेउथे पई मेष राशिर लोक माने बहुत रागी स्वभावर होई थांती। देखंतु दुईटी ग्रह मध्य जेतेबेले शत्रुता स्वभावर थाए देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता हेउछंती शनि महाराज
ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ, ଏହି ଲୋକମାନେ ରାଗି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଥରେ ରାଗିଗଲେ କିମ୍ବା ରୁଷିଗଲେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକାଳର ଖରା ଦେହରେ ବଜାଇବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସେନାପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କମ୍ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ଲାଲ କଲର କପଡ଼ାଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିଟେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।